باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء إن كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا
واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وأعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا
ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما
فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وأرضنا جهنم يومئذ للكافرين أرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله الدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ومن والاه. أما بعد. قال الإمام العالم حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال وأما البطن فاحفظه عن تناول الحرام واحرص على طلب الحلال فإذا وجدته فاحرص أن تقتصر على ما دون الشبع. وأما البطن, adapun anggota badan yang bernama al-batn, perut. Ini yang keempat ya. Karena beliau sebutkan dari anggota tubuh kita ini yang banyak potensi melakukan maksiat. Maksiat zahir, yaitu ada 7 anggota tubuh. Ini yang keempat, yaitu perut. Apa di antaranya? Yang pertama al-ain, mata. Ini anggota tubuh yang potensi maksiatnya banyak. Setelah mata al-udhun, telinga. Kemudian setelah telinga yang ketiga al-lisan, yang sudah kita bicarakan kemarin, lisan dengan segala bahayanya. Ada berapa kemarin? Afatul lisan, jagalah kata beliau dari bahayanya lisan. Ini yang keempat al-batnu, perut. Apa saja yang harus dijaga dari perut kita, apa yang harus masuk ke perut kita, dan seterusnya. Ini yang keempat. Nanti yang kelima al-farj, kemaluan. Yang keenam al-yad, tangan. Yang ketujuh rijl, kaki. Ini anggota tubuh yang harus dijaga
supaya tidak melakukan maksiat. Dan ini adalah fasilitas pemberian gratis dari Allah, nikmatnya Allah. Maka jangan gunakan nikmatnya Allah untuk bermaksiat kepada Allah. Nah, sekarang kita sampai pada yang keempat, yaitu al-batn, perut. Beliau mengatakan fahfadhu an tanawulil haram. Jagalah perut itu dari memakan sesuatu yang haram, mengkonsumsi sesuatu yang haram. Jangan sampai masuk setetes pun dari air yang kita minum, jangan sampai masuk sebutir pun dari makanan yang kita makan ke perut kita, yang mana itu berasal dari perkara yang haram. Baik haram li dzatih, memang zatnya itu haram, seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran, misalnya daging babi, memang dagingnya yang haram. Atau haram dikarenakan cara mendapatkannya. Kalau makanannya sebetulnya enggak haram, nasi, daging sapi, tapi cara mendapatkannya haram, maka dijaga dari dua-duanya. Bagaimana cara menjaganya? Wahris ala talabil halal. Berusahalah untuk mencari nafkah yang halal. Itu caranya. Berusaha untuk mencari nafkah yang halal. Di mana di zaman seperti sekarang ini sangat sedikit orang yang perhatian dengan urusan perut ini. Karena lebih banyak yang tidak peduli dengan urusan perutnya. Dan kalau sudah urusan perut, nanti juga karena yang masuk ke perut kita melalui lisan, melalui mulut. Jadi ini satu kesatuan. Itu caranya wahris ala talabil halal. Berusaha untuk mencari rizki yang halal. Fa idza wajadtahu, nah ini kata beliau, kalau kita sudah mampu mendapatkan rizki yang halal, apa langkah berikutnya? Oh ini halal Pak punya saya bekerja, pekerjaan saya halal misalnya. Enggak cukup sampai di situ. Berikutnya fahris an taqtasiru ala ma dunasyiba. Masukkan ke perut kita ini dengan kadar yang sampai tidak membuat perut kita kenyang. Jadi sebelum kenyang. Makanya kan ada istilah makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Jadi yang dimasukkan kata beliau ke perut kita yang kita makan tidak sampai kadarnya pada batas kenyang. Walaupun itu halal. Walaupun itu punya kita sendiri. Ya Masya Allah ya. Karena nanti akan disebutkan apa efek sampingnya orang yang makannya terlalu kenyang. Ini fa inna syiba, karena sesungguhnya perut yang kenyang, perut yang isinya penuh, yuqassi al-qalba, bisa mengeraskan hati. Bisa mengeraskan hati, wa yufsidudz dzihna, dan bisa merusak akal dan pikiran. Bisa merusak akal dan pikiran. Wa yubtilul hifdha, dan bisa merusak atau menurunkan daya ingat. Menurunkan daya ingat. Wa yuthaqqilul a'dha, dan memberatkan badan kita. Artinya berat badan bertambah, lemak semakin bertambah. Kalau sudah berat badan bertambah, otomatis yuthaqqilul a'dha 'anil ibadati wal ilm. Maka efeknya malas ibadah dan malas mencari ilmu. Karena pengennya nyantai, rebahan, tiduran, duduk. Wa yuqawwish syahawat, dan diantara efek sampingnya orang terlalu kenyang, yuqawwi asyahawat, bisa menguatkan syahwatnya. Wa yansuru junudasyayatin, wa yansuru junudasyaitan, dan orang yang kenyang itu
dia telah berkontribusi di dalam membantu tentara-tentaranya setan. Nanti kita jelasin satu-satu. Ini lalu seperti apa yang harus kita perhatikan daripada makanan-makanan? Kalau kita lihat Syekh Nawawi Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau itu menjadikan kriteria orang makan itu menjadi 7. Jadi orang makan itu ada 7 macam. Yang diantaranya ada orang makan itu hanya sekedar untuk menyambung hidup. Jadi makannya sedikit. Hanya untuk menyambung hidup saja. Yang penting nggak mati itu ya, makan sedikit sekali. Ada orang itu makannya sedikit sekali. Kemudian ada orang itu makannya untuk memperkuat ibadah. Ibadahnya pun yang wajib supaya kuat sholat 5 waktu. Karena orang yang terlalu lapar juga pikiran kosong, bahaya juga. Farubba mahmasatin syarrun minat tukhami. Kadang orang yang terlalu lapar itu justru ada yang lebih bahaya dari orang yang kenyang. Orang kan kalau lapar tuh sudah pikirannya kemana-mana, mudah emosi. Terus yang stabil itu seperti apa? Seperti yang dianjurkan Rasulullah. Sepertiga dari isi perut kita ini untuk makanan, sepertiganya untuk minum, sepertiganya untuk bernapas. Itu yang ideal. Itu yang ideal. Jadi isi dari perut kita ini dibagi menjadi 3 oleh Rasulullah. Dan kalau kita melihat ada namanya tibbun nabawi, tips sehat ala Rasulullah, itu ternyata memang kebanyakan di situ dikatakan ya, kebanyakan dalam tibbun nabawi itu kebanyakan penyakit itu sumbernya dari makanan dan pola makan. Makanan dan pola makan. Dan semakin banyak yang dimakan, ya potensi penyakitnya juga semakin banyak. Makanya Rasulullah itu kan masyhur sekali, beliau itu ya jarang sakit. Ya sakit, cuma sakitnya biasa. Jarang sakit yang kemudian sakitnya disebabkan karena, kan kalau sekarang kolesterol apa? Sebab makanan. Darah tinggi sebabnya makanan. Sehingga kalau ada penyakitnya macam-macam, baru di situ dihalangi, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Karena makannya sedikit itu tadi. Dan prinsip makannya kalau nggak lapar nggak makan dan berhenti sebelum kenyang, kan sangat berbeda dengan kita. Kalau Rasulullah itu makannya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit makan. Kalau Rasulullah makannya sedikit makan, itu kita. Sehingga bagi Rasulullah makan itu jadi obat untuk menyehatkan. Kalau kita kan obat jadi makanan. Jadi ya tapi memang nggak bisa dipungkiri ya bahwa ya menurut medis pun juga begitu ternyata. Makanan itu pengaruhnya luar biasa. Dan yang normal itu ya seperti itu. Jadi sepertiga dari isi perut itu normalnya manusia mengisi perutnya sepertiganya. Terus gimana kira-kira sepertiga? Ya itu batasannya. Kalau dirasa sudah mau kenyang itu berhenti. Kalau kita kan semakin mau kenyang semakin menantang, apalagi lauknya, makanannya. Wah itu kalau ya sampai habis kadang tempatnya itu nyampe sini. Kalau sudah kayak mau keluar baru selesai. Allahu Akbar. Makanya kata ulama, orang yang makannya lebih dari sepertiga itu makruh, Pak. Makannya lebih dari sepertiga itu makruh. Itu kalau makanannya sendiri. Kalau dia makan di rumah orang, ada yang menyatakan haram. Jadi makan di rumah orang, apalagi prasmanan, apalagi banyak orang makan, terus dia ngambil
yang kira-kira lebih dari sepertiga isi perutnya, itu ada yang mengatakan haram kecuali mendapatkan izin dari tuan rumahnya. Monggo pun, monggo disekecakaken. Oh, monggo disekecakaken ya. Habis ya. Itu makanan kita makan punya kita sendiri kata ulama, makan lebih dari sepertiga itu dikatakan makruh. Tapi kan kita kadang itu ya alasannya ya ada aja, mubadir katanya. Padahal mubadir itu ya kan alasan yang paling mubadir. Yang pertama, jangan sampai ada yang masuk ke dalam perut kita ini sesuatu yang haram. Karena kalau sudah masuk sesuatu yang haram, efek sampingnya bukan hanya pada tubuh, bukan. Kalau ini kan pada tubuh efek sampingnya, malas ibadah, kemudian ya mengurangi daya ingat, kekuatan menghafal kurang, kemudian semacamnya. Bahkan dalam hadis itu juga banyak dikatakan orang yang makannya dari perkara yang halal, satu diantaranya doanya nggak diterima oleh Allah. Doanya nggak diterima. Maka disebutkan dalam hadis sahih, ada orang yang yutilus safar, asy'atha aghbar, yamuddu yadayhi ila sama, yaqulu ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Ada orang yang memenuhi kriteria doa mustajab. Di antara doanya orang mustajab itu doanya orang musafir. Orang kalau lagi tengah perjalanan, doanya mustajab. Itu di antara sebab terkabulnya doa. Kemudian yang kedua, sebab terkabulnya doa itu diantaranya yaitu penampilannya memang merasa butuh kepada Allah. Jadi kayak orang kepepet gitu. Kemudian berdoanya yamuddu yadayhi ilas sama. Jadi memanjangkan tangannya ke langit. Artinya kita diajarkan kalau doa itu benar-benar kita anggap penting sekali, mendesak, emergensi. Itu Nabi itu kalau ngajarin kita berdoa suatu yang emergensi itu diangkat tangannya terkadang sampai kelihatan sininya. Makanya kalau jenengan melihat orang doa tinggi itu, oh ini mumet orang ini. Jadi kelihatan dari anunya. Itu orang itu sudah mengadahkan tangannya ke langit. Kemudian dia ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Tapi kata Nabi, makanannya yang dimakan haram, yang diminum minuman yang haram, pakaiannya dibeli dari yang haram. Fa anna yustajabulah. Enggak mungkin diterima doanya oleh Allah. Enggak mungkin permintaannya, enggak mungkin doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Itu efek sampingnya orang makan perkara haram. Dan juga disebutkan dalam hadis, orang yang di dalam dagingnya mengalir darah haram, maka yang paling pantas tubuhnya itu bertemu dengan api neraka. Enggak pantas dia berada di surganya Allah. Ya mungkin ketika menikmati perkara yang haram itu ya karena adabnya Allah itu tidak langsung. Kalau adabnya Allah langsung enggak mungkin ada orang makan haram, Pak. Tapi karena adabnya itu enggak langsung, sehingga apalagi itu enggak apa-apa kok ditiru sama yang lain. Itu sudah pelajaran. Kenapa dikatakan bahwa Nabi Adam itu ketika makan makanan terlarang di surga itu kan tidak langsung sanksinya dari Allah enggak langsung. Jadi ada jeda. Nah itulah manusia. Jadi kan nggak langsung kemudian disanksi dikeluarkan dari ketika makan tuh nggak langsung ada sanksi. Dan manusia juga begitu. Ketika dia melakukan sesuatu yang dilarang, kok sanksinya nggak langsung turun, adabnya nggak langsung turun, dia merasa aman. Dan kalau merasa aman kemudian ngajak orang yang melihat, oh iya itu nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, orangnya malah makin ini ditiru lagi. Nah karena itu adabnya nggak langsung itu sehingga banyak orang sekarang tidak peduli dengan apa yang dia makan. Dan itu pengaruhnya, akibatnya sangat buruk sekali orang yang makan yang ada dalam tubuhnya makanan atau minuman yang haram. Nah sekarang sudah halal, mencarinya dengan cara yang halal. Bahkan oleh ulama dikatakan bukan hanya yang haram, yang syubhat itu pun jauhi. Apa syubhat itu gak jelas halal haramnya. Ini halal apa haram ya? Kita ragu, kita bimbang. Oh jauhi.
Jadi bukan hanya yang jelas-jelas haram, bahkan yang syubhat itu harus juga dijauhi, karena syubhat itu potensi dekatnya kepada haram itu lebih banyak daripada potensi dekatnya kepada yang halal. Maka lebih baik itu dijauhi yang syubhat. Kalau sudah bisa dipastikan halal yang saya makan, halal yang saya minum, terus karena gara-gara halal itu terus seenaknya enggak. Ini dikatakan jaga perutnya, kata Imam Ghazali, dari kekenyangan. Madunas syiba, makan yang enggak sampai kenyang. Karena efek sampingnya orang terlalu kenyang itu tadi yuqassil qalba. Dia bisa mengeraskan hati. Nah sekarang logikanya, kalau orang makan makanan yang halal tapi berlebihan bisa ngerasin hati, gimana kalau orang yang makan dari yang haram? Bukan hanya bisa mengeraskan hati, kalau terus-menerus bisa mematikan hatinya. Sehingga satu nanti yang akan penyakit berikutnya, orang kalau sudah yang dimakan haram dan seterusnya nggak peduli, maka ada sifat tamak yang keluar. Tamak itu ambisi, sehingga kayak dia mau hidup mau hidup sekian ratus tahun, makanya nimbun, ngambil. Kalau ditanya untuk anak 7 turunan udah siapin, kayak nggak percaya sama rezekinya Allah. Sehingga kalau caranya halal pun nggak apa-apa, kadang caranya juga haram. Ngambil uangnya orang, nyolong uangnya orang, ngambil uangnya rakyat, itu orang yang tidak peduli dengan makanan yang dimakan, maka sifat tamak, ambisius, serakah, dan tidak mempertimbangkan caranya. Padahal dia sendiri sudah punya rezeki yang halal, Pak. Orang-orang yang korupsi itu kan begitu, dia sendiri sudah punya rezeki yang halal, dengan gaji yang sudah halal, dengan kemudian dia menambahkan uang yang haram, akhirnya apa? Tercampur jadi haram semua. Makanya dalam syarahnya kitab Bidayah, Syekh Nawawi Banten itu mengutip pendapatnya para ulama, di antara yang harus dijauhi itu, kata yang syubhat itu, di antaranya uang syubhat itu uangnya pejabat. Itu disebutkan di dalam syarahnya kitab ini oleh Syekh Nawawi. Di antara uang yang syubhat itu atau rezeki yang syubhat itu, yang enggak jelas halal haramnya itu, ya uangnya pejabat. Itu di antaranya. Kecuali pejabat yang jujur, kecuali pejabat yang zuhud, kecuali pejabat yang warok dan seterusnya. Enggak semuanya, tetapi kebanyakan padahal sudah mendapatkan mendapatkan upah yang halal. Kalau dia mencukupkan sendiri dari dirinya dari yang halal itu sudah cukup sebetulnya. Tapi karena sikap tamak yang berlebihan, serakah dan ambisi, akhirnya masih nyolong sana sini. Akhirnya harta yang halal itu tercemari semua dengan yang haram. Dan bukan hanya dirinya, Pak. Ya tentu keluarganya semua, anaknya. Jadi tumbuh dari daging, dibesarkan dengan darah daging yang haram. Fa inna syiba yuqassil qalba wa yufsidu dhihna, dan bisa merusak akal dan pikiran. Itu efek sampingnya orang terlalu kenyang. Wa yubtilul hifdha, dan bisa bisa menurunkan daya ingat seseorang, menurunkan daya ingatnya. Wa yuthaqqilul a'dha 'anil ibadah wal ilm, ini bisa memberatkan dirinya merasa berat dari ibadah dan dari cari ilmu. Wa yuqawwish syahawat, dan bisa menguatkan syahwatnya, syahwat nafsiyah, syahwat yang dilarang, yang terlarang. Wa yansuru junudasy syaitan, dan bisa berkontribusi untuk membantu junudus syaitan. Apa junudus syaitan? Tentara-tentaranya setan. Dalam diri kita ini, kita selama kita nggak tidur diserang sana sini. Nah, di setan itu selalu mengajak kita, menggoda kita, dan mereka punya bala tentara. Di antaranya bala tentaranya setan itu ya syahwat, nafsu, dan seterusnya.
Wasyiba minal halal. Nah ini lanjutannya beliau mengatakan wasyiba'u minal halal, terlalu kenyang dari perkara yang halal, mabda'u kulli syarrin, itu awal dari segala keburukan. Fakaifa minal haram, kalau yang halal saja efek sampingnya begitu, kalau berlebihan, maka fakaifa minal haram, bagaimana dengan yang haram? Kenyang kok dari yang haram, kenyang dari yang halal saja itu ada efek sampingnya. Makanya Quran sudah jelas, sehingga ada seorang dokter itu yang ditanya, apa sih tipsnya sehat? Dia mengutip salah satu ayat dari Al-Quran, katanya tips sehat untuk hidup sehat itu hanya ada dalam satu ayat dalam Al-Quran, apa itu? Kulu washrabu wala tusrifu. Nah itu katanya, kulu washrabu wala tusrifu, makanlah, minumlah, dan jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Kalau kita baca banyak ya, ulama-ulama itu, bahkan Imam Ghazali itu mengajarkan, walaupun kita itu punya uang, walaupun kita itu mampu beli makanan yang mewah, tapi sesekali boleh, kata beliau. Maka justru kita itu harus sering mengajarkan kepada anak kita itu tentang makanan-makanan yang sederhana. Makanan-makanan yang sangat sederhana itu harus diajarkan di rumah kita. Kan kadang kita, kasihan anak yang masih kecil, dimanja tuh, minta makan apa ada, mau minta apa ada. Enggak begitu, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya. Beliau mengatakan bahkan anak kita yang masih kecil itu jangan dimanja dengan makanan-makanan yang mewah-mewah. Sesekali ajarkan kepada mereka untuk makan makanan yang sangat sederhana. Ya kalau di kita tahu, tempe, ya itu harus diajarkan kepada anak-anak kita supaya tumbuh besarnya nanti enggak ringkih orangnya, kalau enggak manja dari makanan-makanan. Bahkan ada seorang ulama ditanya, bagaimana Syekh, ini harga daging sekarang mahal katanya. Bagaimana Syekh, harga daging sekarang mahal? Syekh itu jawab, satu caranya supaya enggak mahal. Bagaimana? Jangan beli. Kalau kalian enggak beli, lama-lama murah itu. Ya sesekali kita itu tahaddus bin nikmah, itu ya makan dengan makanan yang layak. Tetapi sesekali kita juga harus jangan memanjakan diri kita dengan makanan. Ya sebetulnya kalau kita lihat makanan itu yang enak itu apanya yang enak dari makanan itu sih? Sebetulnya yang enak itu bukan makanannya, Pak. Yang enak itu adalah lidah yang diberikan oleh Allah untuk bisa merasakan makanan. Kalau mau ditelusuri lagi, sebetulnya penyebabnya orang makan itu enak, satu karena sehat, dua karena lapar. Ini ternyata yang membuat makanan itu enak. Satu karena sehat, dua karena lapar. Satu karena sehat, orang itu kalau nggak sehat, kalau sakit, Pak, mau jenengan kasih gulai kambing, mau dikasih sate, kata dia nggak enak. Berarti yang bisa merasakan makanan itu enak, ya itu sehat. Yang kedua, lapar. Orang kalau lapar, apapun makanannya enak. Tapi kalau orang sudah kenyang, mau dikasih makan lagi, kadang nolak dia. Tapi kalau lapar, mau sambal terasi enak. Makanya ulama itu bilang kalau kita ingin merasakan bahwa makanan itu nikmat, buat lapar dulu kita ini. Buat lapar dulu ya. Makanya masuk tadi itu nggak makan kalau nggak lapar, dan nanti kenapa kok nggak makan kalau nggak, supaya makanan ini terasa enak bagi kita. Orang kalau sudah perutnya melilit, kadang makanan yang nggak dia sukai pun bisa nyaman, bisa dia makan. Dan kalau sudah lewat di tenggorokan ini, semua makanan itu sudah sama. Jadi enaknya tuh ketika dikunyah saja. Mau makanan murah, makanan mahal, makanan biasa, enaknya hanya beberapa menit saja. Nyampe sini udah nggak ada makanan udah nyampe sini masih kerasa enaknya. Oh enak ya di perut ya.
rasanya nggak ada kan, hanya di sini saja. Setelah itu ya sama, nanti keluarnya ya sama keluarnya. Dan kalau kita sekarang sudah sudah gampang lah makanan. Makanya harus kita bersyukur, jangan buang-buang makanan dan seterusnya. Kita bayangkan kalau di zaman dulu, zaman penjajahan, orang tua kita, mungkin nenek moyang kita, mau makan nasi putih aja harus nunggu momen lebaran, momen mulutan, yang dimakan adalah singkong, ubi dan seterusnya. Bahkan akarnya pisang itu dulu dicecah dimakan. Sekarang ini kita ini sebetulnya nikmat itu nggak pernah kurang, cuma yang kurang itu adalah syukurnya. Orang kalau sudah kurang syukurnya, mau dikasih berapa saja ya merasa nggak pernah puas. Nah, wa talabul halal, berikut saya teruskan sebentar. Wa talabul halal fariidah. Kata Imam Ghazali, orang mencari rezeki yang halal itu hukumnya wajib. Mencari rezeki yang halal hukumnya wajib ala kulli muslimin. Kalau dia menyatakan dirinya Islam, maka rezeki yang dicari harus yang halal. Wal ibadatu wal ilmu ma'a aklil harami kal bina'i 'ala sirjin. Sedangkan orang yang ahli ibadah, bahkan orang yang punya ilmu sekalipun, ma'a aklil haram, tapi yang dimakan adalah makanan yang haram, kal bina'i 'ala sirjin. Dia sama dengan bangunan 'ala sirjin, yang dibangun di atas sirjin, kotoran. Suatu yang kotor, rumahnya bagus, tapi dibangun di atas tempat sampah, yang enggak ada artinya. Wa idza qanita fis sanah biqamisin khashinin wa fil yaumi bi raghifaini minal khushkari tarakta talazzudha bi atayibil udum lam yu'wizka minal halal ma yakfika. Lanjutannya, kalau kamu merasa cukup fis sanah, dalam 1 tahun itu, fis sanah biqamisin khashin, dengan pakaian yang sederhana, bahkan kalau dimaknai dengan pakaian yang lusuh. Wa fil yaumi bi raghifaini, dalam 1 hari hanya yang dimakan hanya 2 potong roti. Itu pun minal khushkar, dari roti yang terbuat dari tepung yang kualitasnya tidak terlalu bagus. Wa tarakta talazzudha, dan kamu ninggalkan sesuatu yang lezat-lezat. Bi atayibil udum, daripada lauk pauk yang dimakan itu. Lam yu'wizka minal halal ma yakfika fal halalu katsirun, yang halal itu lebih banyak. Walaysa 'alaika an tatayaqqana bi batinal amri bal 'alaika an tahtariza mimma ta'lamu annahu haram. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Kami akan tutup dengan syair-syairnya Abul Atahiyah. Beliau ini seorang penyair, mengajarkan kepada kita dalam salah satu syairnya. Beliau berkata, raghifu khubzin yabisin ta'kuluhu fi zawiyah wa kuzu ma'in baridin tashrabuhu min saqiyah. Kata beliau, raghifu khubzin, sepotong roti, yabisin, yang kering, yang kamu makan di zawiyah. Ya, zawiyah itu di musola, di masjid-masjid. Wa kuzu ma'in baridin, dan 1 cangkir air dingin yang kamu minum, tashrabuhu min saqiyah. Wa ghurfatun dayyiqah, dan kamar yang sempit atau rumah yang sederhana. Nafsuka fiha khaliyah, tapi kamar yang sempit itu dibuat untuk berkhalwat dengan Allah. Au masjidun mun'azilun anil wara fi nahiyah, atau ketika kamu berada di masjid, kamu berada di pojok-pojok masjid yang tidak dikenal orang. Tadrusu fiha daftaron mustanidan bisariyah, yang kita jadikan tempat belajar mencari ilmu. Mu'tabiron biman madha minal qurunil khaliyah, mengambil pelajaran dari orang-orang terdahulu. Bagaimana mereka makanannya, bagaimana mereka sifatnya, bagaimana mereka kebaikannya. Khairun minas sa'ati fi fai'i qusurin aliyah, itu lebih baik daripada hari-hari atau waktu-waktu yang dihabiskan
di dalam istana yang mewah, ta'qubuha uqubatun tasla narun hamiyah, yang mengakibatkan dengan kehidupan yang mewah itu, dengan rumah yang serba mewah itu, makanan yang serba enak itu, tetapi kalau berujung pada azab, maka makanan roti kering yang dicampur dengan secangkir minuman dingin yang dimakan di musola, ya makanannya orang-orang sederhana, itu lebih baik daripada makanan mewah di tempat yang mewah tetapi akan berakibat pada azab. Terakhir beliau mengatakan fahadhihi wasiyati mujbiratun bihaliyah, ini adalah nasihatku, tuba liman yasma'uha tilka la'amri kafiyah, maka beruntunglah bagi orang yang mendengarkan nasihat ini, fasma linushi musfikin yud'a abal atahiyah. Ini kira-kira yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan masih diberikan kesehatan, kesempatan, umur yang panjang, barokah, istiqomah di jalan Allah, sehingga yang kita harapkan bisa menutup usia kita dalam kondisi husnul khatimah. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'nahu aw naqra'uhu fi hadzal majlis wa ma qablahu wa ma ba'dahu fahfadhhu alaina hatta taruddahu ilaina waqta ihtiyajina ilaih ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Shallillahumma wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.